ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ SO ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಫಾರ್ 300 marks and it will be 2 hours duration. Each correct answer will have 3 marks and each incorrect answer will be deducted 0.5 marks. So idu KEA pattern irutte. So if you are not attempting, okay, so nimge enadru question gottilla andre fifth option ನೀವು encircle ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. So this is the pattern. So what we are doing in the test series for the section officer, okay, so we have divided the paper 2 into 11 parts. Okay, so 11 sections. So each section will be given 10 days. Okay, and the schedule will start from 15th of May. So you can in 10 days you can keep these as for the 5 days and other for the 5 days. So completely you have to finish this entire syllabus in 50 days is a plan that we are giving for the students. So from 15th the test will start on these following chapters: Legal Service Authorities Act, NALSA, and Karnataka State Legal Service Authority rules, okay, and also Karnataka State Legal Service Authority regulations. So this is completely NALSA on that part. So test will be there, 100 questions will be there, and in this 100 question we will be giving detailed synopsis, detailed solution, and you can take the PDF of it and you can revise it. And here number of attempts that we are giving in the test is 5. So 5 times you can attempt so that multiple revision can be possible. So section 1 in the day 10 consists of the other test. So that is Karnataka Civil Service Rules, Karnataka Financial Code, and this is the second test. So 100 questions will be there. So this will be 10 days duration we will give for the student so that they should be thoroughly revised. Okay, and after this we will move to the next section, so where you will be getting a third sectional test on Constitution of India, and mostly we frame the questions especially taking from KEA ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರೀಸೆಂಟ್ 3 to 4 years ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ that's how we make our test quality. And then again sectional 4 test ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸೊ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ this is CPC 1908. So this is the next test, 100 questions irutte. So same KPSC pattern we do follow, aita. So followed by 5th and 6th and 7th are the sectional test. Each this subject almost every one of you have read in LLB course. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ತರನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ದಿ KEA ಇಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ BNS ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್, ಸೊ 11 ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ 11 ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾಮರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯ, ಸೊ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕವಿ ಕೃತಿ, ಕವಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 20% ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವೇಟೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಓವರ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ
ನಾವು. So you can expect around this is some around 30%. So this is 30% and this is 30%. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಸೇರಿ 90% ಆಯಿತು. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಏನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 10 to 15%, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ GK ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 15 ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಏನು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಫೋನ್ ಇದ್ರೂ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, CSR ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಲ್ಸಾ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಇನ್ LLB ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಅದರ್ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಲ್ಸಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1-2 ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ please do follow this systematically and make your dream of becoming sectional officer. I wish you all the best. If you have any doubt, feel free to reach this WhatsApp number or you can call, but preferably WhatsApp is better. Otherwise you can call this office number and get inquire about the sectional officer program. Okay, so thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.